Hello students, in the last lecture we have seen the work done, expression for the work done of an isothermal and irreversible process, as well as the work done of an reversible process. Then also we have seen the thermodynamic first law. There are a number of statements behind the thermodynamic first law, in that energy can neither be created nor be destroyed, but it can converted from one form to another form. Then second statement, that is the total energy of the universe remains constant. Then total energy of the isolated system remains constant. Whatever changes may take place in it. Then important statement for the first law of thermodynamics is that the sum of energy of the system and surroundings is always remains constant. Then also we have seen the internal energy. What is meant by internal energy? The sum of all the forms of energy associated with the system due to its state is called as the internal energy. That means sum of all the forms of energy associated with the system, including kinetic energy and potential energy, are called as the internal energy. And this internal energy is also called as the intrinsic energy, and internal energy denoted by capital U or E. There are the number of characteristics behind the internal energy. Internal energy depends upon the temperature. It is an extensive property because the property whose value depends upon the external factors like temperature. So internal energy is a state function. Already I have given to you the answer behind. If you are the question, explain the internal energy as a state function, because what the state function is that the function which depends upon the initial and final state of the system, and also it depends upon the external factor, so it is the extensive property as well as it is a state function. Next point, for one question for 2 marks, internal energy is a state function, explain. For 2 marks this type of question will ask. First point, we have to write the definition of state function. The function which depends on initial and final state of the system and not on the path, so it is called as the internal energy. Yes, it is called as the state function. The function which depends upon the initial and final state of the system and not on the path is called as the state function. आता या ठिकाणी तुम्हाला दिले एक ग्राफ काढलेला आहे, प्रेशर अगेन्स्ट द व्हॉल्यूम. आता या ठिकाणी ए दिलेले आहे, या ठिकाणी बी दिलेले आहे, या ठिकाणी पाथ फर्स्ट आहे, या ठिकाणी पाथ सेकंड आहे, या ठिकाणी डेल्टा यू म्हणजे चेंज इन इंटरनल एनर्जी, या ठिकाणी डेल्टा यू म्हणजे चेंज इन इंटरनल डॅश, नंतर P1 म्हणजे इनिशियल प्रेशर, P1 म्हणजे इनिशियल व्हॉल्यूम आणि U1 म्हणजे इनिशियल इंटरनल एनर्जी, P2 फायनल व्हॉल्यूम, P2 फायनल व्हॉल्यूम, P2 फायनल प्रेशर, P2 फायनल व्हॉल्यूम आणि U2 फायनल इंटरनल एनर्जी. आता बघा या ठिकाणी काय दिले, कन्सिडर दी सिस्टम ॲट स्टेट ए. या ठिकाणी स्टेट ए दिले, having pressure P1, volume V1 and internal energy U1. Let the system goes from state A to state B. म्हणजे या ठिकाणी A पासून कुठे गेली B पर्यंत, via having pressure P2, volume V2 and internal energy U2 via path first. And again comes to the system A by path second. मग काय होतं या ठिकाणी बी, या ठिकाणी पाथ कुठे परत बी पासून पुन्हा ए कडे, आणि म्हणून पाथ ए लेट यू डॅश म्हणजे व्हेनेवर दी सिस्टम गोज फ्रॉम ए टू बी ऍट दॅट इंटरनल एनर्जी U1 डेल्टा यू, and whenever this B comes to the A at that time internal energy is a delta U dash. Therefore here let delta U and delta U dash be the change in internal energy by path first and path second respectively. Therefore here if delta U is more than delta U dash, then the delta U minus delta U dash, this much amount of energy should be generated in one cycle, but this is against the first law of thermodynamics. Thermodynamics काय सांगते thermodynamics? Energy can neither be created nor destroyed, but only takes place from one place to another.
Therefore delta u minus delta u dash should be 0 and therefore delta u minus delta u dash is equal to 0 असं सांगितलं त्यांनी. म्हणून या ठिकाणी त्यांनी सांगितले the function will depends upon initial and final state of the system not on the path. लक्षात. So the internal energy as a state function म्हणजे कोणत्याही बाजूने गेली तरी त्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची वाढ होऊ शकत नाही and this is against the thermodynamic first law. Then absolute value of enthalpy can be measured but energy change in enthalpy cannot be calculated. लक्षात तुमच्या. आता एक तुम्हाला या ठिकाणी एक डेरिव्हेशन दिलेलं आहे बघा. एक 2 वर्षापूर्वी हे डेरिव्हेशन आलं होतं. डिराइव्ड इक्वेशन डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा व्ही 2 मार्कासाठी पहा. मग काय त्या ठिकाणी लिहायचं मला मी सांगितलं तुम्हाला एच म्हणजे एन्थाल्पी आणि डेल्टा एच म्हणजे चेंज इन एन्थाल्पी. यू म्हणजे इंटरनल एनर्जी आणि डेल्टा यू म्हणजे चेंज इन इंटरनल एनर्जी. पी म्हणजे काय प्रेशर आणि व्ही म्हणजे व्हॉल्यूम आणि डेल्टा व्ही म्हणजे काय चेंज इन व्हॉल्यूम. आता लेट दिले लेट डेल्टा लेट H1 and H2 are the enthalpies of the system at initial and final state of the system respectively. म्हणजेच H1 म्हणलं की इनिशियल आला आणि H2 म्हणलं की फायनल आला. म्हणजेच तुम्हाला मी सांगितले फायनल मायनस इनिशियल दॅट वेळ चेंज इन एन्थाल्पी इज इक्वल टू H2 मायनस H1. म्हणजेच काय H1 म्हणजे H2 म्हणजे काय फायनल एन्थाल्पी ऑफ द सिस्टम अँड दिस वन इनिशियल एन्थाल्पी ऑफ द सिस्टम. मग या ठिकाणी आपल्याला इक्वेशन आहे बा H इज इक्वल टू U प्लस PV म्हणजे एन्थाल्पी डेफिनेशन आहे ही. एन्थाल्पी म्हणजे काय the sum of the internal energy and PV type of work is called as the enthalpy of the system. काय सांगितलंय sum of the internal energy and pressure volume type of work is called as the enthalpy. This enthalpy is equal to H is equal to U plus PV ही डेफिनेशन आहे एन्थाल्पीची. पुन्हा या ठिकाणी बाय डेफिनेशन दिले. आता सपोज काय हा H1 घेतला आपण H1 हा H is equal to U plus PV तर H1 काय होणार आहे H1 is equal to U1 plus P1 P1 आणि H2 काय होणार आहे U2 plus P2 P2 म्हणजे फायनल स्टेट आली. लक्षात. मग हे इक्वेशन पुन्हा काय होणार आपल्याला या ठिकाणी इक्वेशन 1 बिकम्स मग डेल्टा एच ची कोड आहे H2 मग H2 ची किंमत काय U2 plus P2 P2 ही टाकली आपण या ठिकाणी म्हणजे मायनस चिन्ह आलं या ठिकाणी. लक्षात. मायनस का या ठिकाणी मायनस आहे. H1 ची किंमत काय आहे दिस वन U1 plus P1 V1 ही टाकली आपण या ठिकाणी. आणि मग काय घेतला एक सारखेपणा घेतला U2 या ठिकाणी घेतला आणि यांना मायनस चिन्ह इथं पुन्हा U1 जवळ घेतला. लक्षात. प्लस चिन्ह मध्ये आहे या ठिकाणी मध्ये मग P2 P2 minus P1 V1. कॉन्स्टंट प्रेशरला काय आहे P1 इज इक्वल टू P2 इज ऑलवेज इक्वल टू P म्हणजे एक कॉमन घेतला P आपण या ठिकाणी P आला कॉमन. लक्षात. म्हणून डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा U मायनस P U1 U2 आणि मायनस U1 म्हणजेच कोण झाला डेल्टा U आणि PV2 मायनस PV1 मग P कॉमन घेतला बाहेर आणि V2 मायनस P1 म्हणजे डेल्टा P आला. म्हणून इक्वेशन काय मिळालं आपल्याला डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V. इतकं सोपं इक्वेशन आहे. लक्षात. ऍट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम P डेल्टा V is equal to 0 then delta H is equal to delta U म्हणजेच काय या ठिकाणी P डेल्टा V जर 0 असेल तर डेल्टा H is equal to डेल्टा U म्हणजेच चेंज इन एन्थाल्पी ऍट कॉन्स्टंट प्रेशर आणि हा काय आहे चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऍट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम. या ठिकाणी एक साइन कन्व्हेन्शन दिलं बघा डेल्टा H इज पॉझिटिव्ह दॅट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन माहिती तुम्हाला काय heat is absorbed is called as endothermic reaction. Delta H is positive and heat is given out or heat is evolved that is called exothermic reaction and delta H is negative sign. लक्षात तुमच्या म्हणजे हे तुम्हाला हे 2 पॉइंट अतिशय महत्त्वाचे आहेत. लक्षात आलं तुमच्या लक्षात आलं. हा आता अशा पद्धतीने हे 2 मार्काचे क्वेश्चन किंवा हे 2 मार्काचे हे 2 क्वेश्चन येतील. एक्सप्लेन इंटरनल एनर्जी ऍज अ स्टेट फंक्शन 2 मार्क्स किंवा डिफाइन एन्थाल्पी किंवा डिराइव्ड एक्सप्रेशन फॉर एन्थाल्पी चेंज म्हणजे हे असं इक्वेशन आहे किंवा डिराइव्ड इक्वेशन डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V अशा प्रकारचे हे 2 इक्वेशन येऊ शकतात. तुम्हाला काय प्रॉब्लेम वाटतो का याच्यामध्ये सर्वांनी या पद्धतीने स्टडी करायचा आहे. हा चॅप्टर आपला संस्थेच्या वतीने सुद्धा चालू आहे पण इन ऍडिशन तुम्हाला मी आणखी मोर गाईडलाईन देतो आहे त्या पद्धतीने त्याचा काय अभ्यास करा हा काय करा आणि तुमचा तो परफेक्ट चॅप्टर होऊन जाणार आहे. लक्षात. 2-3 लेक्चर मध्ये संपूर्ण टाकतो मी पुन्हा संस्थेच्या अदर दॅन त्या चॅप्टर पेक्षा दुसरा एक चॅप्टर सुरू करतो मी तुम्हाला. पण तत्पूर्वी आता हाच आपलं चॅप्टर चालू आहे आणि संस्थेने देखील हाच चॅप्टर सुरू केलेला आहे पण आपण थोडं पुढे जाऊ त्यांनी त्यांचा मागून आपल्याला तुम्हाला तो आणखी चांगल्या पद्धतीने तुम्हाला समजवू शकतो. आलं लक्षात तुमच्या. ठीक आहे. तर आता थर्मोकेमिस्ट्रीचा जो चॅप्टर आहे थर्मोकेमिस्ट्रीचा तो नंतर घेऊया आपण पण हे 2 डेरिव्हेशन मात्र आता व्यवस्थित करायचे. ओके. थँक्स फॉर वॉचिंग.